बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के स्व परिवर्तन करने से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसे विशेष सेवाधारी ईश्वरीय बच्चे, बेहद के दादाजी के दिल तक तनशील, बेहद के सेवाधारी बच्चों को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। अब हम दादाजी से कुछ समय के लिए कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी को याद करेंगे बेहद की कला के परम धाम में, दादाजी के मूल स्थान पर दादाजी से पावर लेंगे, अपनी आत्मा में फोर्स भरेंगे, शक्तियों का फोर्स जो दादाजी के मस्तक से आ रहा है वो अपनी आत्मा के अंदर, अपने मस्तक में वो फोर्स भरेंगे, वो शक्ति भरेंगे, वो पावर भरेंगे, एनर्जी भरेंगे, चुंबकीय शक्ति भरेंगे। बेहद की शक्ति हमारे में आ रही है, बहुत फोर्स से आ रही है, तेजी से आ रही है और हम लाइट स्वरूप में बैठे हैं। चारों तरफ हमारे प्रकाश ही प्रकाश है, दूध जैसा प्रकाश फैला हुआ है और हम दादाजी के सामने दादाजी से पावर ले रहे हैं। ऐसा कुछ समय के लिए आंखें बंद करके सोचना है। परम महाशांति, सर्वस्व त्यागी, सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। क्या मतलब? जो सर्वस्व त्यागी हैं, सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे, उनके अंदर विश्व कल्याण की भावना होगी। जो सर्वस्व त्यागी होंगे, सदा दाता का बच्चा, दाता बन सर्व को देने की भावना से भरपूर होगा। ऐसे नहीं कि यह करे वह ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो तब मैं यह करूं। नहीं, दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले, अर्थात लेकर फिर देने वाले। सहयोग लिया और फिर दिया, तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ ना। लेकिन सर्वस्व जो त्यागी है, जो सर्वस्व त्यागी है, वो स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को भी शक्तिशाली बनाना, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का। क्या? वायुमंडल अपनी सोच से वायुमंडल बदलने वाला, कम से कम जिस एरिया में वो बैठा है उतना तो वायुमंडल परिवर्तन कर ही सकता है ना। तो उसको कहेंगे वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याणार्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात से सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। इसको कहेंगे विश्व महाकल्याण। ये इनके अंदर विशेषता होगी। कल्याणार्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। यह हो तो यह करें, यह नहीं मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात
देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे जो ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। सर्वस्व त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त। गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। सर्व में गुण देखने से क्या होगा? गुण ग्राहक बन जाएंगे। तो सामने वालों के जो गुण हैं उनको देखते देखते हम भी गुणवान बन जाएंगे। सबके गुण देखने हैं, अवगुण किसी का नहीं देखना। अवगुण देखने से हमारे अंदर अवगुण आ जाएंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात सदा गुणमूर्त। गुणमूर्त अर्थात गुणमूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। अगर स्वयं गुणमूर्त है तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा अर्थात बुद्धि में धारण नहीं करेगा। ऐसा होली अंश होगा। कंकर को जानते हैं भी है, कंकर को जानते भी ग्रहण नहीं करेगा और ही उस आत्मा के अवगुण को मिटाने के लिए स्वयं में प्राप्त हुए गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणगान बनाने में सहयोगी होगा, क्योंकि मास्टर दाता के संस्कार हैं। सर्वस्व त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोर का अर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेगा। सेवा में विघ्न बनने के कारण वह संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल में नहीं होगा। सर्वस्व त्यागी बेहद के आधारमूर्त, अपने आप को बेहद के आधारमूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेगा। ऐसे है बेहद के बच्चों का जिम्मेवारी, बेहद के बच्चों की ये जिम्मेवारी है। हलचल को समाप्त करना, सभी को गुणवान बनाना, अपने गुण सभी के गुण देखने से गुण ग्राहक बन जाएंगे और सभी में गुण आने लगेंगे। सामने वालों में भी गुण आने लगेंगे, सभी गुणवान बन जाएंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बस ये याद रखना है कि हमारे चारों तरफ एक लाइट का गोला है और लाइट के गोले के अंदर मैं फरिश्ता स्वरूप में हूँ। बस ये बात याद रखनी है और दादाजी का और अपना कंबाइंड रूप में ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइंड रूप में रहना है। कंबाइंड रूप में रहने से बाप को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बेहद परम महाशांति, बेहद माँ సర్వస్వ త్యాగియే మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్గా అవుతూ మహాన్ వరదానిగా అవుతారు. సహయోగము శక్తితోటి మహాదాని వరదానిగా ప్రతి విషయంలోనూ ఉంటూ కళ్యాణార్థం బాధ్యత కలిగిన ఆత్మలుగా ఉంటారు అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము బేహద్ పిల్లలకి ఇస్తూ ఉన్నారు. హిందీలో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే విశ్వ కళ్యాణకారి, బేహద్ స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశేష సేవాదారి ఈశ్వరీయ సంతానమునకు, బేహద్ దాదాజీ యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారి పిల్లలకు, బేహద్ సేవాదారి పిల్లలకి, బేహద్ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనము దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి కొన్ని నిమిషాలు ధ్యానం చేద్దాము. దాదాజీ యొక్క స్మృతితోటే మనకు బేహద్ పవర్ వస్తుంది. దాదాజీని స్మృతి చెయ్యాలి అంటే బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలోకి, దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళాలి. దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకోవాలి. మీ ఆత్మ లోపల ఫోర్సు తోటి ఈ పవరు నిండాలి. శక్తులు కూడా ఫోర్సుగా నిండుతూ ఉండాలి.
ఏదైతే దాదాజీ మస్తకం నుండి ఈ యొక్క బేహద్ పరం లైట్ పవర్ వస్తూ ఉందో అది మీ ఆత్మ లోపల, మీ యొక్క మస్తిష్కం లోపలికి నిండిపోతూ ఉంటుంది. అది ఫోర్సుగా వచ్చేటువంటి శక్తి. ఏ పవరు నిండటంతో, ఎనర్జీ నిండటంతో అది అయస్కాంత శక్తిలాగా మీ నుండి బేహద్ శక్తులు బయటికి వెదజల్లబడుతూ ఉంటాయి. బేహద్కే బేహద్ శక్తులు మన లోపలికి బాపు బేహద్ దాదాజీ ద్వారా వస్తూ ఉంటాయి. చాలా ఫోర్సుగా బాపు నుండి తీసుకోవటము, అంతే ఫోర్సుగా మనం లైట్ స్వరూపంలో కూర్చోవటం జరుగుతుంది. ఇది నలువైపులా ప్రకాశమే ప్రకాశంగా వ్యాపిస్తూ ఆత్మలందరికీ చేరాలి. పాల లాంటి ఈ ప్రకాశము, ఇది తెల్లంటి పరమ లైట్ ప్రకాశము దాదాజీ నుండి పవరు తీసుకుంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో కళ్ళు మూసుకొని ఆలోచన లేకుండా ఒకే ఒక సంకల్పం చేస్తూ ఇలాగా రోజు 2 నిమిషాలు కొద్ది సెకండ్స్ ధ్యానం అనేది చెయ్యండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. పరమ మహాశాంతి సర్వస్వత్యాగి సదా విశ్వ కళ్యాణకారి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలకు, ఎవరైతే సర్వస్వత్యాగిగా ఉంటారో వాళ్ళు విశ్వ కళ్యాణకారి విశేషమైన ఆత్మలుగా ఉంటారు. వారి లోపల విశ్వ కళ్యాణకారి భావన సదా సదా ఉంటూ ఉంటుంది. ఎవరైతే సర్వస్వ త్యాగిగా ఉంటారో సదా దాత పిల్లలుగా వాళ్ళు దాతలాగే ఉంటారు. సర్వస్వాన్ని ఇవ్వాలి, వారు బేహద్ బాపు ద్వారా పొందినవన్నీ కూడా ఇవ్వాలనే భావనతోటి భర్పూరుగా నిండుగా ఉంటారు. ఇలా గనక చేస్తూ ఉంటే ప్రతి పరిస్థితిలోనూ కూడా స్థిరంగా ఉండగలుగుతారు. లేకపోతే వాయుమండలంలో ద్వారా వచ్చే పరిస్థితుల్ని మీరు తట్టుకోలేరు. అప్పుడు మేము చేస్తాము అంటారు. చేయలేదనుకోండి, ఇతరుల యొక్క సహయోగం తీసుకొని తమ కళ్యాణంను శ్రేష్ఠ కర్మ చేయుటకు పవర్ని అన్ని ఆత్మల ద్వారా పొందాల్సి వస్తుంది. ఇచ్చేటువంటి దాతలు మీరు తీసుకునే వాళ్ళు కాదు. సహయోగం తీసుకోవటం, ఇవ్వటం, ఈ రెండూ కూడా ఉండొచ్చు. బాపు ద్వారా హెల్ప్ లైన్ సహయోగం తీసుకొని అన్ని ఆత్మలకి సహయోగం ఇవ్వండి. ఎవరైతే సర్వస్వ త్యాగిగా ఉంటారో వారు స్వయం మాస్టర్ దాతలాగా అవుతారు. పరిస్థితుల్లో కూడా పరివర్తన చేసుకుంటూ బలహీనతలను శక్తిశాలిగా తయారు చేసుకుంటారు. అనగా బలహీనతను సమాప్తం చేసుకొని స్వయం శక్తిశాలిగా అవుతారు. వాయుమండలము లేక వృత్తిని తమ శక్తుల ద్వారా పరివర్తన చేసేస్తారు. తమ యొక్క ఆలోచనలతోటే వాయుమండలాన్ని మార్చేస్తారు. తక్కువ తమరున్నటువంటి ఏ ఏరియాలో అయినా సరే, అనగా మీరెక్కడైతే కూర్చున్నారో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాయుమండలాన్నన్నా పరివర్తన చేయండి. దీన్నే అంటారు సంకల్పాల ద్వారా సేవ, వాయుమండలానికి తమ శక్తుల ద్వారా పరివర్తన చేయటము అని. సదా స్వయం కళ్యాణార్థం బాధ్యత కలిగినటువంటి ఆత్మలుగా భావించండి. ప్రతి విషయంలోనూ బాపు ద్వారా సహయోగము, శక్తి లభిస్తుంది. ఇదే మీరు మహాదానిగా, వరదానిగా అవ్వాలని సంకల్పం చేయండి. అప్పుడు దీన్ని అంటారు విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు అని. దీని లోపల విశేషమైనటువంటి శక్తి, వరదానం అనేది ఉండనే ఉంది. మీరు మాస్టర్ దాతలు. పరివర్తన చేసేటువంటి శుభ భావనతోటి, శక్తుల కార్యంతో ఈ యొక్క కర్మల్ని చేస్తూ ఉండండి. కార్యక్రమం చేసేటప్పుడు, అనగా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమంలో కూడా బాపు నా ద్వారా ఇస్తూ ఉన్నాడు, చేయిస్తూ ఉన్నాడు అనే భావన ఉండాలి. నేను ఇస్తున్నాను అనుకుంటే అక్కడ అహంకారం వస్తూ ఉంటుంది. నేను నిర్మాణంగా అయ్యాను అనేటువంటి విషయంతో మీరు ఓటోసో అర్జున్ అనగా దాత యొక్క విశేష గుణాన్ని పొంది ఉంటారు.
సర్వస్వత్యాగి అనగా సదా గుణమూర్తులుగా, గుణమూర్తి అనగా అందరిలో కూడా సర్వుల్లో కూడా గుణాలను చూడటం. సర్వుల్లో గుణాలు చూడటంతో ఏమవుతుంది? మీరు గుణగ్రాహిగా అయిపోతారు. ఎదురుగా వచ్చినటువంటి వారి లోపల కూడా వారిలో ఉన్న విశేషతలు, గుణాలను చూడండి. ఇలా చూస్తూ చూస్తూ మీరు గుణవంతులుగా అయిపోతారు. అందరిలో గుణాలు చూస్తే ఇక అవగుణాలు అనేది మీ లోపల ఉండవు, ఎవరిలో కూడా మీకు కనిపించవు. దేశ దృష్టి వైసా సృష్టి. మీరు దృష్టిని మార్చుకోవడంతో మీకు కనిపించే సృష్టి మారిపోతుంది. అవగుణాలు చూడటంతో అవి మీ లోపలికి వచ్చేస్తాయి. అందుకని దృష్టిని మార్చుకోండి. సర్వస్వత్యాగి అనగా సదా గుణమూర్తి. గుణమూర్తి అనగా గుణవంతులుగా కావటం. స్వయం ఎవరైతే గుణమూర్తులుగా అవుతారో వారి దృష్టి మరియు వృత్తి గుణ సంపన్నంగా అయిపోతూ ఉంటారు. వారి యొక్క దృష్టి వృత్తి ద్వారా సర్వులకు కూడా గుణాలు సరఫరా అవుతూ ఉంటాయి. అదే మీరు చూస్తారు, అదే మీరు ఇస్తూ ఉంటారు. అవగుణాలు చూడటం అంటే చెడుని, నెగిటివ్ని మీరు తీసుకోవటం, మీ బుద్ధిని చెత్తకుండీలాగా తయారు చేసుకోవటం. బుద్ధి అనేటువంటి పాత్రను దివ్య గుణాలతోటి, విశేష గుణాలతోటి నింపుకోవాలి. అప్పుడే హోలీ హంసల్లాగా కాగలరు. హోలీ హంస ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? రాళ్లను, రత్నాలను వేరు చేస్తుంది, పాలను, నీళ్లను వేరు చేస్తుంది. భలే ఎవరిలో ఏ దుర్గుణాలు ఉన్నా వాటిని తొలగించి వారిలో ఉన్న ఒక్క విశేషతనైనా సరే మీరు చూస్తూ స్వీకరిస్తూ ఉంటే మీరు హోలీ హంసలాగా అయిపోతూ ఉంటారు. అవగుణాలు తెలిసి కూడా మీరు గ్రహించరప్పుడు. అందుకని ఆత్మ అవగుణాలను తొలగించేటువంటి వాళ్ళుగా, స్వయం గుణమూర్తులుగా, శక్తివంతులుగా మీరు అవుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి మీ యొక్క శక్తి ద్వారా ఆత్మలను కూడా గుణవంతులుగా తయారు చేయటానికి దోహదం పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకని? మీరు మాస్టర్ దాత యొక్క సంస్కారం కలిగిన వాళ్ళు. సర్వస్వత్యాగి అంటే సదా తమ యొక్క శ్రేష్ఠ కార్యక్రమం సేవలో సఫలత పొందటం. బ్రాహ్మణాత్మల యొక్క ఉన్నతి అంటే విశ్వసేవ శ్రేష్ఠ కార్యక్రమమే. బలహీన వాతావరణాన్ని బాధ్యతాయుతంగా మార్చేసే కార్యక్రమం చేసేవాళ్ళు. సేవలో విఘ్నంగా అయిన కారణం వల్ల సంబంధ సంపర్కంలో ఎవరైనా సరే నెంబర్ వారీగా ఆ ఆత్మలు హల్చల్లోకి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. కానీ మీరు సేవలో నిర్విఘ్నంగా కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఎవ్వరూ మిమ్మల్ని అలజడి చేయలేరు. సర్వస్వత్యాగి బేహద్దు ఆధారమూర్తి ఆత్మలు తమ బేహద్దు ఆధారమూర్తిగా భావిస్తూ నలువైపులా హల్చల్ని సఫలంగా చేసేటువంటి బాధ్యతాయుతమైన ఆత్మలు. బేహద్దు పిల్లలు బాధ్యతాయుతమైన వాళ్ళు, బేహద్దు పిల్లలు బాధ్యత కలిగి ఉన్న వాళ్ళు, బాధ్యతా కిరీటాన్ని ధరించిన వాళ్ళు, అలజడిని సమాప్తి చేసేవాళ్ళు, సర్వుల్లో కూడా గుణాలను స్వీకరించి గుణవాన్గా అయ్యేవాళ్ళు, అందరినీ చేసేవాళ్ళు. అందరి యొక్క గుణాలు చూడటంతో మీరు గుణగ్రాహిగా అవడమే కాదు, అన్ని గుణాలు రావటంతో మీరు సదా సంపన్నంగా, సంపూర్ణంగా, సర్వగుణవంతులుగా అయిపోతూ ఉంటారు. ఇది బాపూజీ ద్వారా లభించినటువంటి జ్ఞానం. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మీరు మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలను వింటూ ఉంటే మీ లోపల బలహీనతలు, మీరు చేయాల్సినటువంటి ధారణలు ఏంటో తెలుస్తాయి. మీ బలహీనతలు పోగొట్టుకోవటం, దివ్య గుణాలు ధారణ చేయటం, బాప్ సమానంగా అవ్వటం, పురుషార్థం చేస్తూ బాప్ దగ్గరికి వెళ్ళటం అనే మార్గం మీకు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే రోజు బాపూజీ ఈ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసేటువంటి తెలుగు వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై,
महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।